आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी अंदर कबीर भगत जी के सलोकां की अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज दे पावन शब्दां द्वारा आपां नूं भगत जी समझा रहे हैं। कल आपां विचार कर रहे थे कि कबीर राम नाम चेत्यो राम नाम ना चेत्यो हिरियो लालच माहे पाप करंता मर गया औद पुनी खिन माहे। कि सारी जिंदगी इंसान लालच के अंदर फिरदा होया पाप कर्म करी जांदा और अपने रमैये परमात्मा के नाम नूं नहीं जपदा। इसे तरह चलदियां चलदियां उहदी सारी जिहड़ी उम्र है वो बतीत हो जाती है ते पछतावा आखिरी समय पल्ले रह जाता है। अज समझा रहे हैं कहते आपां नूं कबीर काया काची कारवी केवल काची धात साबत रखै ता राम भज नाही ता बिनथी बात। कि अपना ये जिहड़ा शरीर है ये एक मिट्टी के घड़े वांग है ते इहदा मूल भी मिट्टी है। ये मिट्टी के विचों ही पैदा होया ते मिट्टी के विच ही अभेद हो जाता। क्योंकि पंज तत्तां दा अपना शरीर तत्त तत्तां च विलीन हो जाते ते आखिर ये मिट्टी बन के सवाह की घेरी बन जाता। हुण जिन्ना चिर कबीर भगत जी कहते इस कच्ची घड़ी दे अंदर घड़ा कह लो कारवां कह लो इहदे अंदर आपां रह रहे हैं। जे इस घड़े दे अंदर रहिंदे रहिंदे इहनूं जिवें घड़ा आपां पहले समयां दे अंदर बड़ा बचा के रखदे कि बाहरों चोट ना लग जे टुट ना जावे। इसे तरह जे असी इनू साफता रखना चाहुंदे हैं इहदे अंदर रहिंदे होए आ बकारां दी जिहड़ी बाहरों तपश है संसार दी अगन तो बचाउणा चाहुंदे हैं तां सानू ये कारज करना पैना साबत रखै तां राम भज नाहे तां बिनथी बात। नहीं तो समझ लो फिर अपने जीवन की जिहड़ी कहानी है ये खराब हो जानी है। इन्हें ठीक नहीं रहना जे आपां परमात्मा का भजन नहीं करते। इसे करके अपने सारियां दे मनां दी ये हालत परमात्मा का भजन ना करन करके हर समय ये साडी काची काया कारदी है जिहड़ी इनू बकारां दीयां चोटां पै रही। भगत जी नूं पुछया कहंदे जी फिर की कीता जावे इनू बचाउण वास्ते। वो समझा रहे हैं कहंदे कबीर केसो केसो कूकीऐ ना सोईऐ आसार रात दिवस के कूकने कबहू कै सुनै पुकार। इसे परमात्मा नूं केसो कह के पुकारिया गया। जिमें आपां वाहिगुरू कहने कोई राम कहंदा कोई अल्लाह कोई गॉड प्रभु दीनानाथ मुरारी एक नाम परमात्मा का किसों भी कह के पुकारा गया अपनी भाषा अनुसार। क्योंकि मालिक अपना इको ही है असंख नाग असंख साग। इत्थे हुण भगत जी समझा रहे हैं कहंदे उस मालिक नूं कबीर केसो केसो कूकी है ना सोईए आसार। अपने जीवन के अंदर गफड़त की नींद अंदर ना सौ जाइए ये त्राए गुणां की नींद के अंदर ना सौ जाइए जिहदे अंदर तीसरे पातशाह रोज समझाउंदे ने तिही गुणी संसार भरम सुता सुत्तियां रहण बिहानी। जी तो जागण वास्ते सानू समझा रहे हैं सुतड़े असंख माया झूठी कारणे नानक तेजा गन जे रचना नाम उचारने। ये त्रै गुणां दी नींद तो गफलत की नींद तो जागण वास्ते
ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਪੀਐ, ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ, ਕਬਹੂ ਕਹਿ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਜਲੀ ਬਨ ਭਇਆ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਮੈਂ ਮੰਤ, ਅੰਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹੈ, ਖੇਬਟ ਬਿਰਲਾ ਸੰਤ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਜਲੀ ਬਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਜਲੀ ਬਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਨਹੀਂ ਕੂਕਦੇ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਕਜਲੀ ਬਨ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਜਲੀ ਬਨ ਕਹਿਤਾ। ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਜਲੀ ਬਨ ਭਇਆ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਮਯਵੰਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਕਜਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ, ਜੈ ਖੰਚੇ ਕਹਿ ਜਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਹਰਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਹੇ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ, ਪੀਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਹਰਾ, ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਾੜਾਂ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਕਜਲੀ ਬਨ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਮਨ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਜੀਵ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਖੇਬਟ ਬਿਰਲਾ ਸੰਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਐਸਾ ਸੰਤ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ।
ਉਹ ਮਨ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਕਜਲੀ ਬਨ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਰਮਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜੀਵ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਨ ਠੌਰਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਜਤ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਲੱਜਤ ਭਾਲਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਜਤਾਂ ਨੇ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਮਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਜੀਵ ਆ, ਖੇਵਟ ਬਿਰਲਾ ਸੰਤ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਰਤਨ ਮੁਖ ਕੋਸਰੀ, ਪਾਰਖ ਆਗਿਆ ਖੋਲ, ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੋਗੇ ਗਾਹਕੀ, ਲੇਗੋ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਖੂ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਥਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਿਣਤੀ 1 ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ 2 ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ 5 ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ 1000, 2000, 5000 ਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 13 ਬੰਦੇ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 3 ਘੰਟੇ ਕਥਾ ਕਰੀ ਗਏ ਖੜ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੇਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਰਤਨ ਮੁਖ ਕੋਸਰੀ, ਪਾਰਖ ਆਗੇ ਖੋਲ, ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੋਗੇ ਗਾਹਕੀ, ਦੇਗੋ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਲ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੈਸਾ ਜੀਵ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
तै सैब की बात जे आखै कहो नानक क्या दीजै। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਤ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਠਣ ਦੀਜੈ ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੂਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਖੂ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਮ ਰਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੱਲ ਕੀ ਤਾਰਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਓ ਕਟਕ ਕਟੰਬ, ਧੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਇਓ ਬਾਹਰ ਭਈ ਨਾ ਬੰਬ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਓ ਕਟਕ ਕਟੰਬ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਟੰਬ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਧੰਦੇ ਹੀ ਮਹਿ ਮਰ ਗਇਓ ਬਾਹਰ ਭਈ ਨਾ ਬੰਬ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਪ ਲਈਏ ਨਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਨਮੁਖਾ ਮੁਗਧ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਓ ਕਟਕ ਕਟੰਬ, ਧੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਇਓ ਬਾਹਰ ਭਈ ਨਾ ਬੰਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਝੱਗ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣਗੇ,
कई सज्जणा की तो ऐसी आदत बन जाती है, जो बड़ा उच्ची उच्ची बोल के किसी की निंदा करते हैं, उन्होंने मूँह चो कुत्ते वांगू झग भी डिगनी शुरू हो जाती है। इस करके कहते उन्होंने मूँह चो भगत जी कहते वाहिगुरू का नाम नहीं निकलूगा, वो तो होर गल्लां करते रहणगे, संसार के धंधियां दे अंदर खुब्बे रहणगे। फिर हुंदा की है, कबीर आखी केरे माट के पल पल गई बहाए, मन जंजाल न छोड़ई जम दिया दमामा आए। कहते फिर अख दे एक एक झमके दे नाल, एक एक पल दे नाल हौली हौली साडी जिहड़ी उम्र एक खत्म हो जाती है। कबीर आखी तेरे माट पे पल पल गई बहाए, मन जंजाल ना छोड़ई। मन ने अजे भी संसार के जंजाल नहीं छड्डे। कई बार तो ज्यों ज्यों उम्र वडेरी हुंदी जाती है, त्यों त्यों मन की पकड़ संसार दे नाल होर वधदी जाती है। ज्यों ज्यों भिजे कंबली त्यों त्यों भारी होए। कहते फिर हुंदा की आ, मन ये संसार के जंजाल नहीं छड्डदा। किहड़ा समा आ जांदा जिहड़ा फिर हरेक ते आउणा, जम दिया दमामा आए। जमा ने आके फिर काल बड़ा नगारा वजा देना हुंदा। फिर अखीरले समय दे उपर किते किते इंसान की मौत हुंदी देखियो, जिन्हां ने अपने समय नूं नहीं संभालिया, वो मन संसार चों निकलदा नहीं। वो फिर कहंदे आ भी आ जा भाई, परवाना आ गया, तैनूं लैके जाना। फिर अखां दे विचों त्रिप त्रिप पानी चल रहा हुंदा, मूँह ते निराशा हुंदी आ, चेहरे का रंग बदली हो रहा हुंदा, क्योंकि काल ने नगारा खड़काता के जिहड़ा सारी उम्र कहंदा रहा कि आ जग मिठा, अग्गा किहने दिठा। जदों फिर जम मारदे ना सिर च आके डंडा, अग्गा दिसना शुरू हुंदा, उदों फिर पछतावा बहुत। मिन्नतां करदा जमां दियां कि मैनूं होर समां दे दिओ। वो कहंदे जी नहीं, क्योंकि इत्थों तक बाणी अंदर ज्ञान दिता। कहते जो जम कहते भी तेरा भाई समा हो गया, वो फिर हाड़ ही कढ़दा, कहता जी एक रात का समा दे दिओ होर। वो कहते काहदे वास्ते? कहता जी मेरा ये संसार च बहुत बड़ा कारोबार चलता, उस चल रहे कारोबार दे मैं कई पिंडां चों तां पैसे इकट्ठे कर ले, थोड़े बहुत रहिंदे आ, वो कर लूँगा, ਉਹਦੇ चों कुछ के हिस्सा तुहानूं भी दे दूँगा। अज तक मैं किते नमाज नहीं पढ़ी, वो भी परमात्मा का नाम से अदा कर लूँ, तुसीं अरदास कर दिओ। ये फिर गुरबाणी च ज्ञान दिता, करो अरदास गांध किश बाकी, लिहो नवेर आज की राती, कशपी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह नवाज सराय गुजारो। वो कहते भी हुण नहीं समा बई। उदों फिर मूँह के उपर निराशा हुंदी है, त्रिप त्रिप अखां चों पानी चल रहा हुंदा, हथ मरोड़े तन कपे स्याहो होआ सेत। कहंदे इसे तरह मन जंजाल ना छुड़ई, जम दिया दमामा आए। हुण अपने जीवन नूं सवारन दा ढंग दस रहे आ भगत कबीर जी अगले श्लोकां च। कहंदे कबीर तरबर रूपी राम है, फल रूपी वैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजिया बाद विवाद। जिमें आपां आ गर्मी के मौसम के अंदर जदों बहुत सारी तपश हुंदी है, जदों किसी दरख्त थल्ले बहने आ मन नूं शांति आउंदी है। इसे तरह हरेक जीव आ संसार की तपश के अंदर जीवां दे मन तप रहे हैं। दुरमत की अगन के अंदर सारे मन सड़ रहे हैं। इन्हां सड़दे हुए मनां नूं, तपदे हुए मनां नूं शांति देण वास्ते भगत कबीर जी कहंदे जिहड़ा परमात्मा है वो एक दरख्त की न्याई है, तरबर रूपी राम है, फल रूपी वैराग। जे किते उस परमेश्वर का मन नूं वैराग लग जाए, लगदा तां औखा, क्योंकि जीव नूं संसार का वैराग बहुत।
ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਖਤ ਰੂਪੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਫਲ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਤਰਬਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਫਲ ਰੂਪੀ ਵੈਰਾਗ, ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਨ ਤਜਿਆ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ ਉਹ ਛਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਪ ਤਰਬਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਫਲ ਰੂਪੀ ਵੈਰਾਗ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆ, ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪਿਓਂ ਛਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਨ ਤਜਿਆ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ, 12 ਮਾਸ ਫਲੰਤ, ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ ਗਹਿਰ ਫਲ, ਪੰਖੀ ਕੇਲ ਕਰੰਤ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਫਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਫਲ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਈ ਐਸੇ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, 12 ਮਾਸੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਈਏ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ, 12 ਮਾਸ ਫੁਲੰਤ। ਉਹ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੋਗੋ ਗੋਗੋ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹਨੇ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਨ ਕਾ ਤੋਸਾ ਹਰਨਾਮ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲ, ਇਹੋ ਵਸਤ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ ਗਹਿਰ ਫਲ, ਪੰਖੀ ਕੇਲ ਕਰੰਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਕਸ਼ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
इसे करके ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਖਿਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੀਵੋ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ 12 ਮਾਸ ਫਲੰਤ ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ ਗਹਿਰ ਫਲ। ਉਹ ਗਹਿਰੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਪੰਛੀ ਕੇਲ ਕਰੰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੇਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ।